कहाँ है? आप तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, स्वयं सक्षम हैं, किसी और की आवश्यकता कहाँ है? मैं आपकी इस मुस्कुराहट का स्वागत करता हूं। कविता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि श्रोता रसिक होने चाहिए। कविता में भले श्लेष या यमक अलंकार न हो, लेकिन अगर गोविंद की मेहरबानी हो, अगर भगवान चाहे, अगर शंभु आशीर्वाद दे तो फिर कोई अनामिका भी हो तो उसका नाम हो जाता है। तो क्या करते हैं, कहां से शुरुआत की जाए? रसिक जी से। रसिक जी क्यों? क्योंकि वो अपने हास्य रस को यहाँ बिखेरे तो और सबको हंसाए। तो फिर बाकी लोग क्या यहाँ पे केले बेचने आए? होता है आदमी क्या है कि हमेशा ये चाहता है कि उसके तरह के लोग जो हैं उनका वो साथ देता है, और इसमें रसिक जी है जो तुम्हारी उम्र के आसपास है, इसलिए मेरे को लगता है तो रसिक जी को यहाँ
आपकी तो वैसे भी करने की जरूरत ही कहाँ है, कार न हो, लेकिन अगर गोविंद की मेहरबानी हो, अगर भगवान चाहे, अगर शंभू आशीर्वाद दे दे, तो फिर कोई अनामिका भी हो तो उसका नाम हो जाता है। तो क्या कहते हो, कहां से शुरुआत की जाए? रसिक जी से। रसिक जी क्यों? क्योंकि वो अपने हास्य रस को यहाँ बिखेरे तो और सबको हंसाए। तो फिर बाकी लोग क्या यहाँ पे केले बेचने आए? होता है आदमी क्या है कि हमेशा ये चाहता है कि उसके तरह के लोग जो हैं उनका वो साथ देता है, और इसमें रसिक जी है जो तुम्हारी उम्र के आसपास है, इसलिए मेरे को लगता है तो रसिक जी को यहाँ पे आना चाहिए। रसिक गुप्ता जी आइए जरा। आप सभी को नववर्ष की 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं देता हूं जी। कि कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया, वाह वाह क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। और दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उसे हंसी का इंजेक्शन लगवाने के लिए वाह क्या बात में आना ही पड़ेगा। क्या बात है। और हंसी के इंजेक्शनों की हम शुरुआत करते हैं जी। कि एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, हाँ। लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। अच्छा। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे भोले पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे नेता पतिदेव, मैं खुद अपनी राहों में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक पति की बाल कटवाने की 100 रुपए की फिजूल खर्ची पर पत्नी का चढ़ गया पारा। अच्छा। बोली, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कैसे चलेगा गुजारा। तो पति बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है बाजार में हर चीज की कीमत कितनी चढ़ गई है, और तुमसे मांगते मांगते मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। और एक दिन मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, पापा पहले तो लोग शादी कराते हैं, फिर कहते हैं कि शादी बर्बादी है। मैंने कहा, बेटा अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। पत्नी का और घड़ी का जीवन में बड़ा गहरा संबंध है जी। मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। पत्नी और घड़ी का बहुत संबंध है, क्योंकि जब भी आदमी के जीवन में पत्नी आती है, बुरी घड़ी आ ही जाती है। मैंने उस पर रिसर्च की है, वो रिसर्च आपको सौंपता हूँ। देखिए, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है, और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा, घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, अपनी बात ही मनवाएगी। क्या बात है। अच्छा, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा, घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मैके जाती है। बहुत अच्छे। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है, और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे आप बदल सकते हो, लेकिन पत्नी को चाहकर भी बदल नहीं सकते, उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। नववर्ष पर मैं अपने नए नए बुआ फूफा, अच्छा, सभी बारातियों की तरफ से 4 पंक्तियां मैडम जी को समर्पित कर देता हूं। बहुत अच्छा। कि भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, हाय हाय। भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, सुंदरता की पूजा करते क्या कसूर हमारा, जतन किए कितने पर दिल ये काबू में ना आया, हमको तो मैडम तेरी मुस्कुराहट ने मारा।
मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं। जी जी। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मुझे मदहोश, ऐसा कोई जाम नहीं हो। और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ, तुम वो श्याम नहीं हो। वो जब से सीरियल शुरू हुआ है ये तो तब से ही वो अनामिका जी, मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। कहाँ रख रहे हो? हाँ वो तो संभाल लेंगे अपने आप, होशियार है वो। ये लड़की हमको कब से मूर्ख बना रही है। अच्छा। कर कर के मीठी बातें सबको सता रही है। शैतान चुलबुली सी प्यारी सी भोली भाली, भैया किसी को चाचा फूफा बता रही है। लेकिन देखिए इस मामले में इधर से इसने कुछ कहा, इधर से उसने कुछ कहा, कविता का मामला अटक गया, कार्यक्रम राह से भटक गया। उधर ये कहती रही, इधर ये कहता रहा, बीच में लटक गया। जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना। दिए जलाओ करो रोशनी, आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो अपना काम जलाना। वाह 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 वाह। भाई रसिक जी आपने बहुत बढ़िया सुना, इतना अच्छा सुना है कि आपकी दाल वहां गली की नहीं गली, लेकिन जो मेरे साथ खड़ी है कह रही है कि बहुत क्यूट है। क्या इरादा है आपका? इन्होंने खुद कहा भी मेरे को बहुत क्यूट है। क्या इरादा, क्या इरादा बताइए जरा। माइक्रोफोन बंद ही सके। ये तो म्यूट है। और कभी खड़ा खड़ा ही हूटे। आपको सैल्यूट है। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो लाइट्स लाइट्स हेलो हेलो स्क्रीन पर मैसेज गया अविनाश भाई। पहला इंट्रोडक्शन પછી બધું ભેગું स्क्रीन पर गयो। हेलो नमस्कार। मैं त्यजी तारी तमन्ना। मॉनिटर आप जो जरा। मैं त्यजी तारी तमन्ना एनो आ अंजाम छे। इको नहीं करता है, बिल्कुल इफेक्ट 0। मैं त्यजी तारी तमन्ना एनो आ अंजाम छे, के हवे साचे ज लागे छे के तारू काम छे। जिंदगीना रसने पीवा मा करो जल्दी मरीज, एक तो ओछी मदिरा छे ने गळतुं जाम छे।
લાઈટ કોને કંટ્રોલમાં છે? આ બંધ કરો. લાઈટો ભાઈ લાઈટ આપો, બધી લાઈટ આપો ને પેલું ખસેડો. હેલો, સ્ક્રીન પરની સૂચના સાથે સાથે વાંચતા રહેવાનું છે. શ્રોતાઓ ઠરીઠામ થાય એટલે આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ. બીજો કોઈ વિલંબ છે નહીં અમારા તરફથી. કરજો, ચાલુમાં કંઈક ગરબડ હોય તો કરજો સરખું. છે ને અનુભવ નથી. ઉપપ્રમુખ શ્રી નથી બરોબર અવાજ આવતો ભાઈ. શરૂઆત કરીએ. પ્રમુખોને કોણ કોણ છે? યાદી ક્યાં છે? એ ક્યારે ભાઈ? બધાને આપવાના છે બુકે? કોણ આપશે? કોણ આપશે? ક્યાં છે એ લોકો? ક્યાં છે? શરૂઆતમાં આ બધું કરાવી દેવું છે. વચ્ચે બ્રેક નથી પણ સળંગ જ ચલાવવાનું.
આ લોકો રોકાશે તો કરશો ને તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જ કરવું સર પૂછી લો પછી મને કહો હું શરૂ કરું છું કાર્યક્રમ શરૂ કરું સપ્તકના 3જા વર્ષના 4થા સોપાન પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે રમૂજ હાસ્ય વ્યંગ્ય અને કટાક્ષ પ્રચુર કવિતાની ઝંઝાવાતી અને અનરાધાર હેલી હાસ્ય વર્ષાની એક સાંજ આપણી વચ્ચે ગાળવા માટે સુરતથી પધાર્યા છે માન્ય શ્રી રઈશભાઈ મણિયાર અમદાવાદથી પધાર્યા છે માન્ય કવિશ્રી કૃષ્ણ દવે બંને મહાનુભાવોને મંચ પર આસીન થવા આપ સૌ વતી હું વિનંતી કરું છું વેલકમ મિત્રો વરસાદને અને કવિતાને છે કાલિદાસના સમય જેટલો જૂનો સંબંધ છે કાલિદાસે મેઘને દૂત બનાવીને એની વિરહિણી યક્ષી જ્યાં સ્વર્ગમાં વસતી હતી ત્યાં સરસ મજાનો સંદેશ મોકલ્યો અને મેઘદૂત જેવું વિરહ શૃંગારનું અપ્રતિમ કાવ્ય સંસ્કૃત સાહિત્યના માધ્યમથી ભારત વર્ષમાં જન્મ પામ્યું સિરિયલ્સ બ્રેક પર ચાલતી હોય છે બ્રેકના વેન્ટિલેટર વગર સિરિયલને વિરામ થતો નથી એ જ રીતે વરસાદે વચ્ચે વચ્ચે ઉઘાડ સિરિયલની જેમ આપણને આપી છે આવા બેનમૂન વરસાદી માહોલ વચ્ચે આપણું સૌનું મળવું અને એ પણ બે કવિઓના બહાને એક યાદગાર સંભારણું બની રહે એવો સપ્તકનો પ્રયાસ છે કુમાર જય મિનિશ શાસ્ત્રીને આપ ઓળખો છો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ શાયર તરીકે એની 4 પંક્તિઓ આપની સન્મુખ મૂકી અને પછી આપણે આગળ વધીશું કે તું વરસ તો કંઈ વરસ લાગી શકે કે તું વરસ તો કંઈ વરસ લાગી શકે રોજ અમને તો તરસ લાગી શકે ને આઈનાને જો ભલામણ હું કરું કે આઈનાને જો ભલામણ હું કરું તો બિંબ કોઈનું પણ સરસ લાગી શકે મિત્રો કવિઓનો પરિચય આપવો અથવા કોઈ કાર્યક્રમનો પ્રવેશક બાંધવો એ હથેલીમાં ચાંદ બતાવવા જેટલી સહેલી ઘટના નથી બલકે મહારાણી પદ્મિનીના અપ્રતિમ સૌંદર્યને અરીસા દ્વારા એક ઝાંખી રૂપે પ્રસ્તુત કરવા જેવી ઘટના છે એટલે આપ સૌ સમજી શકો છો કે એ કેવી અઘરી ઘટના અને વરસાદ જ્યારે આપણને આવરીને બેઠેલો છે થોડીવાર જંપીને એ એક પ્રકારની છેતરપિંડી જ છે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ સમયે પોતાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી નોંધાવી શકે છે ત્યારે રાજેન્દ્ર શાહની કાવ્ય પંક્તિઓ અચૂક યાદ આવે કે આ શ્રાવણ વર્ષ્યો સરવડે કોઈ ઝીલોજી કે આ શ્રાવણ વર્ષ્યો સરવડે કોઈ ઝીલોજી આ રેલી ચાલ્યા રૂપ રે કોઈ ઝીલોજી તો એવા કાવ્યદેવીના મનોહર રૂપને આજે આપણે રેલી જતા રોકીને માણવા માંગીએ છીએ કવિતા દેવીની સઘન ઉપસ્થિતિનો આપ સૌને અહેસાસ કરાવવા માટે જે કવિશ્રીઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે એમનો મિતાક્ષરી પરિચય આપવાનો પ્રયાસ કરું છું
ડૉક્ટર રઈશ મણિયાર સુરતના નિવાસી છે, કિલ્લા પારડી એમનું જન્મસ્થાન, 1966માં એમનો જન્મ તારીખ જાહેર કરવાનું કહેલું નથી એટલે નથી કરતો. MD છે, DCH પીડિયાટ્રિક પેરેન્ટિંગ પ્રકારના જે સેમિનારો છે એમાં એમની ખૂબ સફળ ઉપસ્થિતિ સતત રહી છે. 5 કાવ્ય સંગ્રહો, 1988થી શરૂ કરેલી કાવ્ય પ્રવૃત્તિ 2011 સુધીમાં એમને 5 કાવ્ય સંગ્રહો જેવી મોઘી મિરાજ સુધી પહોંચાડી શકી છે. સ્વરૂપ ચર્ચાના એમણે 2 ગ્રંથો આપ્યા છે. એમાં ગઝલ રૂપ અને રંગ એક નોંધપાત્ર ઉન્મેષ છે, ને ગઝલનું છંદો વિધાન એ પણ એક બેનમૂન ગ્રંથ છે. બહુ મજાની વાત એ છે કે ગઝલ રૂપ અને રંગમાં અન્યોની ખબર નથી, મારા ગઝલ સંગ્રહની એમણે નોંધ લીધી છે. એટલે ગોધરા સાથે એ રીતે એમણે સંબંધ પૂર્વેથી સ્થાપ્યો છે. હાસ્ય કવિતાનો એક સંગ્રહ એમણે આપ્યો છે, હજલ સંગ્રહ. પંડીને પહેતાય તો કેટોની સુરતી બોલીની આ પદાવલી છે. વ્યક્તિચિત્ર આપ્યું છે, 2 જણા દિલથી મળે તો એક મજલિસ છે મરીઝ. કે 2 જણા દિલથી મળે તો એક મજલિસ છે મરીઝ, દિલ વિના લાખો મળે એને સભા કહેતા નથી. આ શેરના નામાંકિત શાયર મરીઝ સાહેબ વિશે એમણે એક વ્યક્તિચિત્ર આપ્યું છે, અસ્તિત્વ અને વ્યક્તિત્વ. ઉર્દુ શાયરીઓનો આસ્વાદ આપ્યો છે એમણે, માહોલ મુશાયરાઓનો. બાળ મનોવિજ્ઞાન અને સ્વાસ્થ્ય વિશેના 3 પુસ્તકો આપ્યા છે, 4 અનુવાદો આપ્યા છે, 10 થી 12 લેખો, ગદ્યલેખ અને ગદ્યલેખના સંગ્રહો. નાટકો છે 8 જેટલા, એમાં કેટલાક પુરસ્કૃત છે. તાજેતરમાં મુંબઈમાં જેના શો ચાલી રહ્યા છે એ નાટકે ખૂબ ધૂમ મચાવી છે. એનું નામ છે અંતિમ અપરાધ. કેવી રીતે જઈશ એ ફિલ્મ માટે એમણે ગીતો લખ્યા છે. સુરત ખાતે આયોજિત એશિયન જિમ્નાસ્ટિક માટે કમ વન કમ ઓલ એવું થીમ સોંગ એમનું રચેલું છે. આ સોંગ ઇન્ટરનેશનલ ખ્યાતિ પામ્યું છે. ગોધરા તાળીઓથી એને વધાવે એવી મારી લાગણી. શહીદા એવોર્ડ 2001નો એમને મળ્યો છે. યુવા ગઝલ પ્રતિભાને આપવામાં આવતો એવોર્ડ છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી તરફથી એમના અનુવાદ તર્કશને 2005માં એવોર્ડ મળ્યો છે. બાળુછેરની બારાખડી 2000માં પ્રકાશિત થયું છે. એને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો એવોર્ડ મળ્યો છે. રઈશ તો વીતેલા મિલેનિયમનો માણસ એમનું ખૂબ જાણીતું થયેલું ગીત ઘણાએ સાંભળ્યું હશે. શ્યામલ સૌમિલના કંઠેથી પ્રસારિત થયેલું એક પ્રયોગશીલ પણ સૌંદર્ય મળ્યું એવું ગીત છે. એકાદ શેર એમનો પ્રસ્તુત કરવો છે આપની સેવામાં. હવાના હાટ પવનની દુકાન રાખે છે, કે હવાના હાટ પવનની દુકાન રાખે છે. વરસાદ કંઈ ઠંડીની જેમ ઠારી ન નાખે. એટલે કવિ પોતે પોતાના શેરને દાદ આપે છે. એવી દાદ સામેથી આવે તો એ વધારે સુંદર પણ લાગશે. આખો માહોલ શાયરીનો બનાવવાનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમારી પાસે કોદાળીની શબ્દો જ છે, તો પ્લીઝ શબ્દોને સથવારે આપ સૂરમાં સૂર પુરાવશો. અહીં આપણે કશું જ નથી, આદર્શ શ્રોતા જ છીએ એવી મારી ખાસ આપને અપીલ છે. કે હવાના હાટ પવનની દુકાન રાખે છે, નહીંના લોક વતનની દુકાન રાખે છે. કે હુલ્લડોની જે અફવા અહીં ઉડાવે છે, કે હુલ્લડોની જે અફવા અહીં ઉડાવે છે, ગલીના નાકે કફનની દુકાન રાખે છે. કે ગલીના નાકે કફનની દુકાન રાખે છે. કેટલાક વિચારો એમના પ્રસ્તુત કરેલા મળ્યા છે. એમાંની એક સરસ વિચાર કણિકા મને બહુ ગમી છે. પોતાની આવડતથી અનેક ગણા મોટા સપના જોવા નહીં. કે પોતાની આવડતથી અનેક ગણા મોટા સપના જોવા નહીં. તેઓ કવિતાના, સંગીતના અને અન્ય સમારંભોના કુશળ સંચાલક છે. થોડી વારમાં આપણને એમની એ કળાનો પરિચય થશે. સંચાલકો જે હોય એ લોકો આવા મહાન ચિંતકો હોય છે. ટીવી રેડિયો પર અનેક પ્રોગ્રામ્સ એમણે આપ્યા છે. વિદેશમાં પણ કાવ્યપાઠના કાર્યક્રમો કર્યા છે.
કેફી આઝમી વિશેનું એમનું પુસ્તક એ અમિતાભ બચ્ચનજીના હસ્તે વિમોચન પામ્યું છે. આપણે માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે. આ વ્યક્તિ બહુમુખી પ્રતિભા છે મિત્રો. એ ક્યારેક હાસ્યની છોળો ઉડાડતા તમને જોવા મળે અને ક્યારેક બહુ ગંભીરપણે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન સાથે ગઝલના છંદો શીખવતા પણ જોવા મળે. એમની અનેક મુદ્રાઓમાંની આ 2 મુદ્રાઓ બહુ જાણીતી છે અને એની એક મુદ્રાનો છેડો આપણા સુધી આવ્યો છે. કારણ કે અમદાવાદમાં મેં ગઝલનો વર્કશોપ કર્યો હતો. એમાં એમણે ખાસું 2 થી 2.5 કલાક જેટલું ગઝલનું પ્રશિક્ષણ કર્યું હતું. એમાં ટ્રેનિંગ પામીને આજે ઓછામાં ઓછા 15 જેટલા કવિઓ ગુજરાતી સામયિકોમાં જોરશોરથી છપાઈ રહ્યા છે. એનો આનંદ છે. કૃષ્ણ દવે મારા અજીજ મિત્ર છે. 6 વર્ષ એમની સાથે રિઝર્વ બેંકમાં મને કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. એમનું વતન છે અમરેલી જિલ્લાનું ધારી અને મારું શૈશવ અમરેલીમાં વીત્યું છે. હાલ અમદાવાદમાં તેઓ નિવાસ કરે છે. BA સુધી એમણે અભ્યાસ કર્યો છે. ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશનના નિષ્ણાત છે. એમણે બહુ સાદી ભાષામાં એમનો પરિચય લખ્યો છે અને કાર્પેન્ટરીનો વ્યવસાય બતાવ્યો છે. પણ બેઝિકલી ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશનના એ નિષ્ણાત છે. એમના એ કૌશલ્યનો ઘણીવાર મને લાભ મળ્યો છે. પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ હતો એમનો પ્રહાર. જમીન સાથે જોડાયેલા એક સૂત્રને આપીને સત્તાનશીન થયેલા મમતાજી જેવી કૃષ્ણની જલદ લાગણી છે. માટી ઓર માનુષ એ સૂત્ર મમતાજીએ આપ્યું અને સિંહાસન પર પહોંચ્યા સત્તાના. આ કવિ માટી સાથે જોડાયેલા અદના માનવીના અસંખ્ય ગીતો પ્રહારમાં આપે છે. એમાં જનાક્રોશ પણ છે, એમાં મનુષ્યની વેદના છે, એમાં નાનકડા બાળકનું રહેસાતું બાળપણ પણ ચીખ પાડી પાડીને આપણને સાથ દે છે. તો આવી પથ્થરોની વચ્ચેથી જેણે પાણીની મરમરને સાંભળી છે એવો આ કવિ છે. અને વાસલડી.com શ્યામલ સૌમિલે જે ગીત ગાયું છે એની એક પંક્તિ હું કહીશ તમને. એમનો બહુ જ રિમાર્કેબલ નીવડેલો એવો ગીત સંગ્રહ છે. લય આ માણસની ખાસ પકડવાનું એક માધ્યમ છે અને લયને આધારે એ માણસે લાંબી લાંબી બહેરોમાં બહુ સક્ષમતાપૂર્વક કાવ્યોનો નિર્વાહ કર્યો છે. ભોંદુભાઈ તોફાની એમના બાળગીતોનો સંગ્રહ છે. બાળગીતોની એક કેસેટ પણ એમણે પ્રગટ કરેલી છે. અત્યારે પુષ્કળ જેના કાર્યક્રમો ગુજરાતભરમાં, ગુજરાતની બહાર અને દેશ વિદેશમાં થાય છે એવા આ બંને કવિઓ છે. એટલે મોંઘી જણસ છે ગુજરાતી સાહિત્યની એમ કહેતા મને ગર્વ અને આનંદ બંને થાય છે. વાસલડી.com મોરપીંછ.com વૃંદાવન આખું કે વાસલડી.com મોરપીંછ.com વૃંદાવન આખું ને કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ, કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ કે કયા કયા નામ એમાં રાખું. હું ઉપપ્રમુખ શ્રી વિનોદભાઈ ગાંધીને વિનંતી કરીશ કે ડૉક્ટર રઈશ મણિયારને પુષ્પગુચ્છ આપી અને સપ્તક અને સપ્તકના તમામ મેમ્બરો વતી અભિવાદન કરે. બીજા ઉપપ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ ચૌહાણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. એમને હું વિનંતી કરીશ કે કવિ શ્રી કૃષ્ણ દવેને પુષ્પગુચ્છ આપી અને આપણી લાગણીઓની સુવાસ તેમના અંતર સુધી પહોંચાડે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ આપ godracity.com પર નિહાળી રહ્યા છો, નિહાળી શકો છો. અત્યારે પણ કોઈ ઘરે જોઈ શકે એવું હોય તો અહીંથી તમે એમને ફોન કરીને આ સૂચના આપી શકો. કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી એનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ ઉપલબ્ધ થશે godracity.com પર. વિશ્વ સમસ્તમાં ઓછામાં ઓછા 60 થી 70,000 જેટલા પ્રેક્ષકો આખો કાર્યક્રમ આપણે જેમ નિહાળીશું એવી રીતે લાઈવ નિહાળી શકશે www.godracity.com પર. આ બંને કવિઓ વિશે થોડીક 1.5 મિનિટની ઓડિયો વિઝ્યુઅલ વાતો ભાઈ શ્રી અવિનાશ મિસ્ત્રી તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરશે.
.com વૃંદાવન આખું કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ કે કયા કયા નામ એમાં રાખું. ધારો કે મીરાબાઈ .com રાખીએ તો રાધા રિસાય એનું શું ને વિરહી ગોપીનું ગીત એન્ટર કરીએ ક્યાંક ફ્લોપ में भी जाए नो शो. धारो के मीराबाई .com રાખીએ તો રાધા રિસાય નો શું. વિરહી ગોપીનું ગીત એન્ટર કરીને ક્યાંક ફ્લોપ में भी जाए नो शो. પ્રેમની આડિસ્ટમાં એવી એવી વાનગી न थम्स अप न तो कोक भावे रईस तो भी पेला मिलेनियम नो मानस न रईस तो भी पेला मिलेनियम नो मानस. उकाळो मळे जो तरत गटगटावे रईस तो भी पेला मिलेनियम नो मानस. શું કેવું જિગ્નેશને માટે સ્કૂટર જેને ભારે લાગે અરે તારાથી ન પાપડ ભાંગે ને રોજ સવારે ઝાપડ માંગે. આંખ જરા દીકરાની લાગે બાપા ત્યારે ડોળા કાઢે પણ બંધાયો પ્રેમ ના ધાગે ભીતર મીઠડા કિતડા વાગે. વીર ચક્રધર કેસરિયા કર વીર ચક્રધર કેસરિયા કર સ્મૂચ મંઝિલ રાહ નુકીલી હરીશ માથી હેરી થઈ જા દૂર કરી દે કાળી ઢીલી. તો એકવાર મેં આ કનુ કટપીસને બાળાસ મારવા માટે કહ્યું કે મારી પત્ની છે ને કોઈ પણ વિષય પર 1 કલાક બોલી શકે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ તું આપ એના પર 1 કલાક બોલી શકે. કનુભાઈએ જવાબ આપ્યો કે એમાં શું એમ કે મારી પત્ની કોઈ વિષય નહીં હોય તો પણ 1 કલાક બોલે. सफर छलशीली असमय छसुरीलो आ जगा लोग आ हाँ नजर मा भरीलो. रिक्शा थी या बस में बैठा रस्तो जो भूलिया तो शेरी थी गलियों में बैठा. बाइक थी रिक्शा थी या बस में बैठा रस्तो जो भूलिया तो शेरी थी गलियों में
आवाज की दुनिया के हसीन दोस्तों, कवि श्री रईश मणियार संदेश અને મિડ ડે જેવા પ્રતિષ્ઠિત અખબારોમાં નામાંકિત કોલમો ચલાવે છે અને બહુ મોટો ગુજરાતી વર્ગ પોતાના બાળકોને ભલે અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણાવવાની ગુસ્તાખી કરતો હોય છતાં ખૂબ રસપૂર્વક આ કોલમોને વાંચે છે. ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષાના ભાવિને કોઈ બાધ આવે એમ લાગતું નથી. આ એવો કવિ છે કે જેની મ્યુઝિક સાથે પણ ગાઢ નિસ્બત રહી છે. કિશોર કુમાર અને હેમંત કુમાર જેવા ગાયકોના વિશે એમણે બાયોગ્રાફિકલ રિસર્ચ કરી પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન પ્રોગ્રામ રજૂ કરેલા છે. આગળ કશું કહેવાની આવશ્યકતા નથી, કવિને જ બોલવા દો. છેલ્લો શબ્દ કવિએ જ બોલવાનો હોય છે. હું આગળનો દોર કવિ શ્રી રઈશ મણિયારને સોંપી સ્વસ્થાને પ્રયાણ કરું છું આપ સૌની અનુમતિ સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મારી સામે 36,000ના સેન્સેક્સ જેવું ગોધરા સપ્તક કલાવૃંદનું ધોધમાર અને ફૂલ ગુલાબી ઓડિયન્સ હું જોઈ રહ્યો છું. આજની આ સાંજ એની તમામ શોભા અને તમામ શાનો શૌકત સાથે આપની સેવામાં ઉપસ્થિત છે. ત્યારે અમારા સુરતના શાયર ગની દહીવાલાના શબ્દોથી આપ સૌનું સ્વાગત કરવાનું મન થાય કે તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના, તમારા 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 કે તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના. ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે ને ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. અને કોઈ પણ કાર્યક્રમ કલાકારનો બાયોડેટા ગમે એટલો હોય પણ શ્રોતાના બાયોડેટા પર કાર્યક્રમની સફળતા નિર્ભર હોય છે. બાકી કુમારભાઈ જે રીતે તૈયારી કરેલી હતી અને અવિનાશભાઈએ જે રીતે બતાવવાનું ચાલુ કરેલું, મને એમ લાગ્યું કે અમારી ગેરહાજરીમાં પણ કાર્યક્રમ થઈ શકે એટલો મસાલો આ લોકોની પાસે છે. એટલે ઉપસ્થિત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન, કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે. કે ઉપસ્થિત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન, કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે. ને તમે જો ન હો તો બધા કઈ ઉઠે કે વિધાતાથી કોઈ કસર રહી ગઈ છે. કે તમે જો ન હો તો બધા કઈ ઉઠે કે વિધાતાથી કોઈ કસર રહી ગઈ છે. તો આપ સૌ ગોધરા નગરના સૌ વ્યસ્ત માણસો છો. સપ્તક જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં આપની વ્યસ્તતાની વચ્ચેથી સમય કાઢીને મસ્ત થવા માટે આવી પહોંચ્યા છો. તમારા મોબાઈલને અને તમારી મૂંઝવણોને સ્વિચ ઓફ કરીને બેઠા છો. અને આજનો એટલે મને ભવિષ્યવાણી કરવાની ટેવ છે. આજનો આ અવસર, આજની આ સુંદર પળ, એનો થાળ સજાવીને આપ સૌના લલાટ પર કંકુ તિલક કરવા માટે ઊભી છે. ત્યારે આજનો દિવસ આપને કહે છે કે એક વાતે સ્પષ્ટ છું, પાછી નહીં આવું ફરી. આ પળ, આજની આ ક્ષણ કહે છે કે એક વાતે સ્પષ્ટ છું, પાછી નહીં આવું ફરી. હર્ષ છું કે કષ્ટ છું, પાછી નહીં આવું ફરી. કે એક વાતે સ્પષ્ટ છું, પાછી નહીં આવું ફરી. હર્ષ છું કે કષ્ટ છું, પાછી નહીં આવું ફરી. રેત છું હું હેત છું, હું હાથથી સરકી જઈશ. કે રેત છું હું હેત છું, હું હાથથી સરકી જઈશ. દોસ્ત 10 ઓગસ્ટ છું, પાછી નહીં આવીશ હું. તો આ
10 ઓગસ્ટનો આ દિવસ 2013નો પહેલી અને છેલ્લી વાર એની તમામ શોભા સાથે એની આ સાંજ આપણી પાસે ઉપસ્થિત છે અને આપણે આપણા મિલનથી આ સાંજને, આ સમયને અજવાળવાનો છે. પરિચય કુમારભાઈ ખબર નહીં ક્યાંથી શોધી લાવ્યા મારો. આમ તો હું જ પોતે 10 પાના ભરીને મોકલતો હોઉં છું પરિચય, પણ મેં કીધેલું કે 2-5 લીટી બોલજો એમાંથી, પણ એક કશેકથી મારો પરિચય શોધી લાવ્યા અને મને પણ મારા વિશે ઘણું જાણવા મળ્યું. પોતાનો પરિચય આમ બીજા આપે અને એ સાંભળવું એ પણ એક જોખમ હોય છે અને પોતાનો પરિચય પોતે આપવો એ પણ એક જોખમ હોય છે. હમણાં એક અમદાવાદમાં એક કાર્યક્રમ હતો કુમારભાઈ, અને મારો પરિચય જે પ્રમુખ હતા, આમ આવી સપ્તક જેવી સંસ્થા નહીં હોય, કોઈ સમાજ, કોઈ મંડળનું કોઈ સંમેલન હતું, એટલે પ્રમુખે શરૂઆત કરી આ મહેમાન, આપણા આજના અતિથિ, આ કવિને કોણ નથી ઓળખતું? અરે આખું ગુજરાત, અરે આખું ભારત અને સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલા ગુજરાતીઓ જેને ઓળખે છે એવા આ કવિ. પછી કે ભાઈ શું નામ છે તમારું? એટલે મેં કહ્યું રહીશ મણિયાર. હા, તો રમેશભાઈ પંડ્યા. એટલે મેં કહ્યું રહીશ મણિયાર. એ જે હોય તે ગુજરાતના અત્યંત હાસ્યાસ્પદ કવિ છે. એટલે પરિચય ઈરાદો ઘણીવાર સારો હોય, એમનો બહુ સારો ઈરાદો હોય. એમ કે આજે આપણે આ કવિને બોલાવ્યા છે મિત્રો, આપણું આ સપ્તક કલા સંસ્થા ચાલે છે, એની જે વાર્ષિક ફી છે એ તમે નિયમિત નથી ભરતા, એના કારણે થોડી તકલીફ પડી રહી છે. જો તમે ફી નિયમિત ભરશો તો આવતા વર્ષથી સારા કલાકારોને પણ બોલાવીશું. એટલે આવું બનતું હોય છે. હમણાં જ એક ભાઈએ મને પ્રોગ્રામ પહેલાં પૂછ્યું કે તમે શું કરો છો? એટલે મેં કહ્યું કે હું કવિ છું. એટલે એ ભાઈ ચીડાયા જરા. એમને પૂછવાનો આશય એવો નહોતો. શું કરો છો એટલે એમણે પછી સવાલ બદલ્યો કે તમે શેનું કરો છો? આપણે ગુજરાતીમાં આમ શેનું કરો છો એવો સવાલ પૂછવામાં આવે. એટલે પેલો કે લોખંડનું કરું છું, રૂનું કરું છું, જે ધંધો કરતા હોય મેડિકલનું. એટલે મેં કહ્યું કે હું કવિતાનું કરું છું. એટલે પેલા વધારે અકળાય. ના, મારે એમ તમને પૂછવાનું છે કે કમાવા માટે શું કરો છો? એટલે મેં કહ્યું કે હું ડૉક્ટર છું, ચાઇલ્ડ સાયકેટ્રિસ્ટ છું, છેલ્લા 20 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. તો કે હજુ પ્રેક્ટિસ જ કરો છો? અમારા ડૉક્ટરોમાં, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટમાં, એડવોકેટમાં એમ પ્રેક્ટિસ એટલે અમે એમ બહુ માનથી જોઈએ એમ. પણ એમ કે આ પ્રેક્ટિસ કરે છે એટલે દર્દી પર હાથ સાફ કરે છે. તો મિત્રો, હું મારા દર્દીઓની દિલ દઈને અને બિલ લઈને સારવાર કરું છું. મારા કેટલાક દર્દીઓ સારા પણ થાય છે. અમારી સાયકેટ્રીમાં તો એવું હોય છે કે અમે ચોથા કન્સલ્ટન્ટ હોઈએ છીએ. સાયકોલોજીમાં આમ ડાયરેક્ટ પેશન્ટ નહીં આવે, જેમ વલીભાઈને કેવું કે આવી જ જાય, આવવું જ પડે. પણ અમારે દર્દી પહેલાં 1-2 જોશીને, પછી 1-2 પાડોશીને અને છેલ્લે 1-2 ડોશીને બતાવ્યા પછી જ અમારી પાસે આવતા હોય છે. અને આમ એ અમારી પાસે આવે ત્યાં સુધીમાં અમુક બીમારીઓ આપોઆપ મટી જાય છે અને અમુક કદી ન મટે એવી થઈ જાય છે. બંને સંજોગોમાં કંઈ કરવાનું રહેતું ન હોવાથી આમ કાર્યક્રમો કરતો ફરું છું. તો પરિચય કુમારભાઈએ આપ્યો આમ, એટલે મને થયું કે હવે બધું એક સાથે જ પતાવીએ. મેં પોતે મારો પરિચય, એમણે જે કવિતાની વાત કરી એ કવિતામાં આપ્યો છે. મિત્રો, ત્યાંથી જ હું શરૂ કરું. જે પેઢીના આપણે પ્રતિનિધિ છીએ, જે સદીમાં આપણે જીવ્યા, જે મિલેનિયમમાં આપણે જીવ્યા, અને મિલેનિયમની જે દિવાલ ઠેકીને આપણે બધા 1966, 1965, 1970માં જન્મેલા,
આપણા બાળકો પણ જે અહીંયા બધા ઉપસ્થિત છે બધા 1996, 1997, 1998માં જન્મેલા 10 કે 12 મને એવા દેખાઈ રહ્યા છે કે જેમના જન્મના આંકડામાં આગળ 2નો આંકડો આવતો હોય. તો મને ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે 10,000 ઓછામાં ઓછા 10,000 વર્ષનો આપણો માનવ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ છે. અને આ માનવ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં જે પરિવર્તનો આવ્યા સમયની સાથે, સાંસ્કૃતિક, વૈજ્ઞાનિક, દરેક પ્રકારના પરિવર્તનો જે આવ્યા, એમાંથી છેલ્લા 30 કે 40 વર્ષમાં જેટલા પરિવર્તન આવ્યા છે એટલા પરિવર્તન 10,000 વર્ષમાં પણ નથી આવ્યા. મેં અને તમે, કૃષ્ણભાઈએ, કુમારભાઈએ, વિનોદભાઈએ, હિતેનભાઈએ, આપણે બધાએ એ સમય પણ જોયો છે જ્યારે ગામડામાં બળદગાડામાં મુસાફરી કરતા, ગામ સુધી રસ્તા નહોતા, 5-6 કિલોમીટર ચાલીને બસ પકડાય. આપણે શહેરમાં રહેતા હોઈએ તો ગામડામાં કોઈ ગુજરી જાય તો ટેલિફોન હોય નહીં, ટેલિગ્રામ આવે, 3 દિવસે ટેલિગ્રામ મળે, 3 દિવસે આપણે પહોંચીએ, 12માં પહેલાં પહોંચીએ તો નસીબ. એ સમયમાંથી પસાર થઈને ધીરે ધીરે ટેલિફોન આવ્યા, ધીરે ધીરે ટેલિવિઝન આવ્યું, ધીરે ધીરે વાહનો આવ્યા પોતાના બધાની પાસે, ધીરે ધીરે ઇન્ટરનેટ આવ્યું, ધીરે ધીરે મોબાઈલ્સ આવ્યા, ધીરે ધીરે વિડીયો ગેમ્સ આવી, ધીરે ધીરે ફેસબુક, અને આજે તો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થઈ રહ્યું છે. ધીરે ધીરે એટલી બધી પ્રગતિ થઈ. સવાલ પ્રગતિનો નથી, પરિવર્તનની વાત કરું છું. જે ફેરફારો આવ્યા એ ફેરફારોને પચાવવા માટે વજ્રની છાતી જોઈએ. એ ફેરફારોને એબ્સોર્બ કરવા માટે જે તાકાત જોઈએ એ તાકાત આપણી પેઢીએ બતાવી છે. અને છતાંય ક્યાંક ને ક્યાંક આપણું મન હજી ભૂતકાળની યાદોમાં ભટકે છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ નવા જમાના સાથે સેટ થતાં, એડજસ્ટ થતાં થોડીક તકલીફ પડે છે. આપણા મા બાપે આપણા માટે દિલ મોટું કર્યું અને આપણને સ્વીકાર્યા, એમ આપણે આપણું દિલ મોટું કરીને આપણી નવી જનરેશનને, એમની ખાનપાનની આદતોને, એમની ટેવોને આપણે સ્વીકારી રહ્યા છીએ. પણ આમાં થોડી ઘણી તકલીફ પડે, એની એક હળવી વાત કરીને હું કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશ.